सहना भवतु सहनौ
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्नि तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातोकायतनया संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननाव दुरितातिपश्य अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोग्यविता तनूना ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमा सधस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभ्ये जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवे लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीत मेकस्वरूपम्
सदखिल भेदातीत मेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्द मुक्तिम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्द मुक्तिम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरीहं निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः ऋतुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति ऋतुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलितचित्तम् जीव दुःखासहिष्णुम् प्रणयगलितचित्तम् जीव दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः
ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಗೊರೆದಿಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸರಿವ ಭೀತಿಯಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸರಿವ ಭೀತಿಯಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಾರವೇ ನೀಪ ಮಂತ್ರ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಾರವೇ ನೀಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಾರವೇ ನೀಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಸುಖ ನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಗೊರೆದಿಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ
नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
पिबरे रामरसं रसने 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 पिबरे रामरसं सर्गं दूरीकृतपातकसं सर्गं पूरितना नाविदफलवर्गं दूरीकृतपातकसं सर्गं पूरितना नाविदफलवर्गं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं जनन मरण भयशोकविदूरं जनन मरण भयशोकविदूरं सकलशास्त्र निगमागमसारं जनन मरण भयशोकविदूरं सकल शास्त्र निगमागमपारं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं परिपालित सरसि जगर्भाण्डं परिपालित सरसि जगर्भाण्डं परमपवित्रीकृतपाषण्डं परिपालित सरसि जगर्भाण्डं परमपवित्रीकृतपाषण्डं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं शुद्ध परमहंसाश्रम गीतं शुद्ध परमहंसाश्रम गीतं शुकशौनक कौशिकमुखपीतं शुद्ध
साश्रम गीतं शुकशौनक कौशिकमुखगीतं पिबरे रामरसं रसने 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 पिबरे रामरसं जो सुख पावे नाम भजन में, जो सुख पावे नाम भजन में, जो सुख पावे नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में। भला बुरा सब को सुन लीजिए, भला बुरा सब को सुन लीजिए, करी गुजराना गरीबी में, करी गुजराना गरीबी में, प्रेम नगरी में रहनी हमारी, प्रेम नगरी में रहनी हमारी, भली भली आए सबूरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में, मन लागो मेरो या फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, मन
मन लागो मेरो यहाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यहाँ फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यहाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यहाँ फकीरी में, मन लागो मेरो यहाँ फकीरी में। ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ, ಎದೆಯ ತುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ, ಎದೆಯ ತುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ. ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓಹೋ ಎಂಥ ಚಲುವಿನ ಮೋಹನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ, ಎದೆಯ ತುಡಿಸಲಿ ದಿನ. ಎದೆಯಲೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ, ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ, ಎದೆಯಲೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ, ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿ, ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ, ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ, ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ. ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ, ಎದೆಯ ತುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ, ಎದೆಯ ತುಡಿ
ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು. ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಯ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಯ್ಯ, ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು, ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು. ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು. ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ. ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ, ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ, ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಗುಪ್ತದತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ. ಗುಪ್ತದತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ. ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಅರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮರೇಂದ್ರ ಯಾದವ ಕಾಲಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ
ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮ ನಾವ ಕಾಣುವೆ. ಆತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮ ನಾವ ಕಾಣುವೆ. ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೇತದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿ ಕುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿ ಕುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿ ಕುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಾಧೃತವಿಗ್ರಹಂ ವೈ ಈಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶಮೀಡ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶಿರಸಾ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಏನಿದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಋಷಿವರ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಾಡಿದು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡಂದರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಆಶ್ರಮ, ನಮಗೆ 24x7x365 ಡೇಸು ಆಶ್ರಮನೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಮ ಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯ ತಾಂತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ
ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು ಕೀ, ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟು ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಿ ವೀಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಕೇಮ್ ಪನ್ನೊಂಡದು ಅದಂతా చేసి ಆಮೇಲೆ ಒಂಟ ಚೇ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ದೊರಕತೆ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಳ ಮನೆ ಪುಷ್ಪಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀವು ಬಂದು ಅಂದರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸು, ಬ್ಯಾರಕ್ ಒಬಾಮಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗಿ 3 hours ಆದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ. ಆಗ ಹೊರಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನಾಳೆ ಬರಲಾ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಾಂಡಿ ಖಂಡಿತ ರಾಂಡಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ರಿಮೋಟ್. ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಬೇಕು. ಪರಮಹಂಸರು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಲಾಕ್. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು, ಸ್ಥಿರ ಸುಖಂ ಆಸನಂ. ಅವನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ತರಂಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬರೋದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಯುವ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರು, ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರು ಈ ಯುವಕರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಪತ್ರಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಪರಂಜಿಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳು, ನೀವು ಜೇಡಿನ ಮಣ್ಣು ಥರ. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಸಿ ಮಡಕೆ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ಮಡಕೆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಜಪದ್ದು ಧ್ಯಾನದ್ದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾಮ ಜಪನ ಕ್ಯೂ ಛೋಡು ದಿಯಾ, ಪಿಬರೇ ರಾಮರಸಂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು 7 ಕುಂಡಲ ವಾಸ, ಅಂದರೆ 7 ಬೆಟ್ಟ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಶೃಂಗೇರಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ದೂರ ಕಟ್ಟಿರೋರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ನೆನೀತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ 1845-50 ಆಜುಬಾಜಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು
ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಭೂಮಿ, ಆ ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಳ ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರ ತಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಯಿ ಇರೋದು? ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿರ್ತಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರದ್ದು, ಜ್ಞಾಪಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಲವಶೇಷವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಥೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಬೂಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಬ್ರೆಡ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾಯಿಗೂ ಹಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ನಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗನ ರೋಡಲ್ಲಿ ತೆವಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತೀಯರನ್ನ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 30 ಸರ್ವೋದಯ ದಿವಸ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಯಾರಿಗವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಡೋದು. ಯಾವಾಗ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಈ ಭೂಮಿನ ನೋಡ್ತಾಳೋ, ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನಗೇ ಈ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಕೂರ್ಮಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ದಯಾರೂಪೇಣ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಎಂಥವಳು ಗೊತ್ತಾ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹರಾಜಾಕ್ತಾರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ರಾಣಿ ಅವಳು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋತಾಳೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು. ಸೇ ಅಬೌಟ್ 500 ಫೀಟ್ ಅಥವಾ 1000 ಫೀಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚತುರರು, ಬಹಳ ನರಿಬುದ್ಧಿಯವರು, ಬಹಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಳೇನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಸರಪಳಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೀಮರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಸ್ಟೀಮರ್ಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೀಮರ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವೈಸ್ರಾಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು ವಿಚಾರ. ಆಗ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ, ಆಗ ಅವಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ದಿವಾನ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸರಪಳಿನ? ನಾನು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಫೀಟ್ ನಂದು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರು. ನಾನು ಚೈನ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ದಾರ ಆದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ತಪೋಭೂಮಿ ಅದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು 30 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಆ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. 30 ವರ್ಷ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪೋಭೂಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳೋರು, ಹೋಗು ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ತಾಯಿಯ ಮಂತ್ರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನ ಮಂತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರಾಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು. ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ತಿರುಪತಿ ಒಕ್ಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನನ್ನ ಜಪ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ 1990 ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಇದ್ದಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವಿದ್ದಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ, ಈಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ. ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಮ್ ವಾಟ್ ಬೇಬಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೌಟ್ ಮಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ? The Swami, you know, the Swami who has come from India, yes, I have seen him right from the first day until today, he is using the same clothes. How is that, mummy? Using the same cloth? I think he has come last week, 1 week same cloth. ಅವಳದಷ್ಟೇ ಆ ಮಗುದು ಮಾನಸಿಕ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಸಿ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಐಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ನೋಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಜಪ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೃದಯದ ಆ ಸಹಸ್ರ ದಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಆಗಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ಇರಬಹುದು, ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಜರ ಅಂತ ಅವರು, ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಜರ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಿಲೇಟಿವೇ. ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ರಾಧಾಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಠಾಕೂರ್, ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಮಿನಿ ಬೋಷೆ ಚೌಕ್ ಏರಕಂ ಕೊರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರತೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೆಯಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ನೆನೀತಾ, ಇದೇನು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು ಮಗು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು 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 ಅಂತ ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀಯ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಆಗ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀಯ, ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಅವಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಅವಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೇಲಿ ಮುಳುಗ್ತಿರ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊ, ನೀನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಹರಿಯೇ, ಕೂಗಿದರೂ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನರಹರಿಯೇ ಅಂತ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಕನಕದಾಸರದ್ದು, ದಾಸರ ಪದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಇವತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮದರ್. ಡೂ ಯು? ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಬಂದು ನಿಂದಿಹ ನೋಡಿ ಭೂತೊಳದೆ ವೈಕುಂಠ, ಇಂದಿರೆಯ ಒಡಗೂಡಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಲೆನೋ ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿ ತಲೆನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತ್ವಮೇವ ಮಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ, ಸೊ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ದ್ರವಿಡಂ ತ್ವಮೇವ. ಅವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಟೈಮರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಜಿ, ಚಿದಾನಂದಿ, ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ತುಂಗಾ ನದಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು. ತುಂಗಭದ್ರನ ಸ್ನಾನ, ತುಂಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಚಳಿಲಿ ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನಾಗಿ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಗಲಾಟೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓದ್ ಗಲಾಟೆ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಚೀರಾಟ, ಗಲಾಟೆ, ಕೂಗಾಟ, ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ people shouting inside the church? Have you ever heard people shouting in the mosque? ಅದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು. ಗುಣಗ್ರಾಹಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ ರೀ? ನಾವು 10 ಜನ ಒಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಕ್ಕಡಿಲಿ ನಿಂತಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋ, ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಂದ ನಿಮ್ದ, ನಾನು ಮೆಂಬರು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಚರ್ಚಸ್. ನಾನು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾಲಾ ಅಂತಿದೆ, ವೆಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಮಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪರ್ದು ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2000 ವರ್ಷ 1,500 ವರ್ಷದ ಚರ್ಚಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1 or 2-3 days ದೇರ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋದೆ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಮಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಹೋದೆ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೌಂಟ್ ಅಥೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಆ ಮೌಂಟ್ ಅಥೋಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಕ್ ಬಂದು ಅವನ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಕಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ತು ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ. If you adopt that system, mind becomes more and more pure. ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ಹಾಡಿಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. Cleansing process of the mind is meditation. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜಪಸಿದ್ಧಿ, ತದ್ದಿ ಜಪ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಆತ್ಮನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಥರ A+B+C = AB+BC+C ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್. ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ
ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಾಗ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬಂದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡಬೇಕು ಕತ್ಲೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಲೈಟು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಲೈಟು? ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ಆ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಸಿಟ್, the more you spend, the more you introspect yourselves. ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರನ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೊಳೆನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಡೇರ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿ ಸಾ ಗಾಡ್. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮಾತಿದು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಮಹರ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ತಂದೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನರೇಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಬಾಯ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ, ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ. ಯಾರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ? ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ಬೇಜಾರು, ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡೈಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ. ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್, ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬು ನೀ ದೈವವನ್ನು, ನಂಬು ಸ್ವಯಂಭುವನ್ನು, ತುಂಬು ಮನದಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬಿಂಬವೋ ಕಂಬವೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಬುಗೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವ. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಮಾತಿದ್ದು. ನಂಬಬೇಕು ನಾವು. ನಂಬ್ತೀವ ನಾವು? ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಂಬಾದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರವರು. ನಾನು ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 65, 66, 70 years old. ఏమప్ప ఏమైంది స్వామి? నొప్పులు స్వామి. ఎంత నొప్పులు స్వామి, ఏం చెప్పేది? ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವರು ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ತೀಸ್ಕೊಪ್ಪ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ತೀಸ್ಕೊ, ಪದನೆ ಉಂಟೆ ತೀಸ್ಕೊ ನೋಡು. ಅದು ನೋವಿದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವನಿದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹಂಗಂದ್ರಿ, ಉಂಟೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಉಂಟೆ ಇದು? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನೋವಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ, ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಸರಿ ನಗ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು, 3 times ಈ ಲಾಫ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಂದು ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಗ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು. ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇವರಿಬ್ರು ಇಷ್ಟುದ್ದಕ್ಕೆ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವಾಗ ನಗ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು. ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರ. ನನ್ನ ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದು ಅಂತ ಗಲಾಡೋದು 2 ಅಡಿ 3 ಅಡಿಗೆ. ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಂದರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕೋರ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅದು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಆಶ್ರಮದ ಆ ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಓನರ್ ಬಂದು, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡವಾರ್ ಅಂತ ಅಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೀಳೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಮುದುಕ, ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟಕ ಟಕ ಟಕಾರ ಅಂತ. ನಾನಲ್ಲಿ ಆಗದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು? ಗುರುಗಳು ಬಂದರು. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನ್ಯಾಯವಾ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೊತ್ತು, ಆ ಗುರುಗಳು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. 3 ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟು? 3 ಅಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೋ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1-2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು 3/6 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಗ್ತಾನಂತೆ ಆವಾಗ ದೇವರು. 2ನೇ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ನಗ್ತಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನೇ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರು ನಗ್ತಾನಂತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ಮುಗೀತು. ಇವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು. 3ನೇ ಸಲ ಯಾವಾಗ ನಗ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕವಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕವಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕವಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬೇಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್, ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಈ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಿಣಿ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಗಿಣಿನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಗಿಣಿ. ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಿಣಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜನ್ಮಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ನೀನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾಪ ರೈತಾಪಿ ಜನ, ಬಡ ಜನ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪಾಪ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಅವನು ಬರ್ತಾ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಕೂತ್ರ, ನನ್ನ ಗಿಣಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನವನು.
ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಫೇಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದವನು. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚುರುಕಾಗ್ತಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಿನಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮನೇಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವಂದೇ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ನಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ 7ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಂದ್ರೆ 70ನೇ ಮನೆ ಅಂದು ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ, ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಶತ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಶತ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅವನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ, ಇವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ದಂಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೇನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದು ಪಾತ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಂಡಿ, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿವೇಚನೆ. ಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ, ಹಳೇದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರನೂ ಏನು ಅದೇನು ಹೊಸ್ತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಾಣಿ ಈ ರೋಸ್ వచ్చిస్తాను ಅಂತ ಇನ್ಕೆಲೆ ಒದ್ದಂಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹಾಂಡಿ ಇವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಚೆಪ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಭಯ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿವೇಚನೆ, ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅದು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀನೇ ತಗೋ, ಎರಡು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಹೀಗಾರು ತಗೋ, ಹೀಗಾರು ತಗೋ, ಎರಡು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಂತವನು ಬರಲಿ ಏನಾದರೂ, ನಾನು ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾ ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲೆ. ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಈ ಗೋಜು, ಬಾ ಎದ್ದೇಳು ಬಾ. ಮಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾ ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋಧಿ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು, ಅಂಥ ಸಾಧಕರಿದ್ರು ನಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಬಾಹುಬಲಿ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಭರತ, ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಗೆದ್ರು ಛೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಗೋ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಏನ್ರಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಜಿಯ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಜಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಜಿ ಇದ್ದು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೋಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಪಕ್ವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ರೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರೋರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ, ಹಿಟ್ಲರ, ಮಸಲೋನಿನ, ಝಾರ್ ದೊರೆಗಳ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಗಿಸ್ ಖಾನ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿನ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಡಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಗಳ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಕೋರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹೇಳಿ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಕೋರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸರಳ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಕೋರ್ಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಕೋರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧ್ಯಾನ ಜಿತಂ ಜಗತ್ಕೇನ ಮನೋಹಿ ಏನ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ
ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತರಬೇತು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪ್ಯೂರ್, ಏನನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವ ಸರ್ವದೇವ ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. 5 ಅಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಹೌ ಶಲ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್? ಹೇಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದೇ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿನಾ? ಏನು ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು? ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಇನ್ನೆರಡು ಉಣ್ಕೊಡು. ಅದೂ ಜಪಾನೇ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಕದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ತೆವಳುತ್ತವೆ, ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆರಂಭ. ಆಗ್ಲಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕೇನ ಹೆಂಗೋ ನೀ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪಲ್ಲಟಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲಿದೆ ಅದು, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ವೇರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. AC ರೂಮಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನದು ಕುರ್ಲಾನ್ ಕುಷನ್ ಮೇಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ? ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲ, ಮರದ ಮೇಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಗೌಣ ರೀ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ. ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಕುಶಾಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಹುಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ವೇರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್? ಮೂರನೇದು, ಆನ್ ಹೂಮ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು. ಯಾವ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು, ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶನಿವಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಮಗೇನು 365 ಡೇಸೂ ದೇವರಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎದುರುಗಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಯಾವ ದೇವ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 108, ಸಾಯಂಕಾಲ 108 ಸಾಕಾ? ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಅಚೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಇದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೈಂಡ್ 2 ಥರ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಒಂದೇ. ದ ಥಾಟ್ಸ್, ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಆಗ ಪ್ಯೂರ್ ಯಾವುದು, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಬರಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಬರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಇದು ಅಷ್ಟು ಅದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಫುರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ದು ಅದರ ಫಲ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ, ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸು ಹದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡುಬ್ಬು ಅಂದರೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನನಗೆ ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಧ್ಯಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರ, ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರದವರೆಗೆ ಆ ಪಥ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ, ಮಣಿಪೂರ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋನಿಗೆ ಆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹಾವು ಥರ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಮಂಗನ ಥರ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮದಿ, ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮದಿ, ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ. ಏಳು ತಾಯಿ ಶಿವನಿರುವ ಸಾವಿರದಳ ಕಾಲವಳೆನ್ನ ಶಿರೋಮಧ್ಯದಿ, ಏಳು ತಾಯಿ ಶಿವನಿರುವ ಸಾವಿರ
ಶಿರೋಮಧ್ಯದಿ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಮನದ ವ್ಯಥೆಯ ನೀಗಿಸಮ್ಮ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಮನದ ವ್ಯಥೆಯ ನೀಗಿಸಮ್ಮ ಓ ಚೇತನ ರೂಪಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಡುವಾಗ ಆ ಯುವಕರ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೋ, ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೋ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠನ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧವರೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ವಚನವೇದದ ಹಾಡು. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.